دینیا کو سکھانا یہ ان مکاتب کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر آپ ان مکاتب کو جمعیت علماء کا پیغام ہے آج سے نہیں، جب سے جمعیت علماء 1919 میں جمعیت علماء کا فاؤنڈیشن پڑا اور 19 نومبر 1919 کو جمعیت علماء کا فاؤنڈیشن پڑا، جب سے آج تک جمعیت علماء اسی راہ پر چل رہی ہے، یہ قیام انسانیت جیسے کام کو ہمیشہ انجام دیتی رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ تمام ان کا ایک مشن ہے کہ ہر گاؤں میں ہر گلی محلے میں مکاتب کا نظام ہو، تاکہ آپ کے وہ معصوم بچے جو گلیوں میں گھومتے کھیلتے رہتے ہیں ان بچوں کو بہتر تعلیم دی جا سکے، اسے ایک اچھا انسان بنایا جا سکے۔ آپ کو پتا ہے یہ قرآن کی تعلیم کے فوائد، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ بظاہر تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید بہت ہی معنی خیز باتیں نہیں ہوں گی، لیکن آپ کے ذہن میں اس واقعہ سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی تعلیم کا فائدہ کیا ہے اور ان کے نقصانات کیا ہیں۔ میں ابھی دو چند لفظوں میں، ایک قاضی صاحب تھے، وہ نام کے قاضی صاحب تھے، دراصل وہ قاضی تھے نہیں، مشہور ہو جاتے ہیں کچھ صوفی ناموں سے لوگ، تو ایسے شخص میں وہ تھے، لیکن وہ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو اس نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ انہوں نے ایک بار اپنی بیوی سے کہا کہ محترمہ میں تو بیمار ہوں اور میں دنیا سے جانے ہی والا ہوں، میں نے دنیا میں کوئی ایسی غلطی نہیں چھوڑی ہے جس سے اللہ مجھے معاف کرے۔ جھوٹ ہم نے بولا، شراب ہم نے پی، جوا ہم نے کھیلا، چوری ہم نے کی، سارے گناہ ہم نے کر لیے، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے، لہٰذا تم ایسا کرو جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو تمہارے شکم میں بچہ پل رہا ہے، بیوی اس کی حاملہ تھی، کہا یہ بچہ جو تمہارے شکم میں پل رہا ہے، اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد جب یہ پڑھنے لکھنے بولنے کے لائق ہو جائے تو تم اس کو دین کی تعلیم دینا۔ کیا کہا بھائی؟ کیا کہا سنا آپ نے؟ دین کی تعلیم دی۔ اس بیچارے کا انتقال ہو گیا، بیوی کو اس کی نصیحت یاد تھی، بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بچے کی ولادت کے بعد میں آپ کی باتوں پہ اور اپنی نصیحت اور وصیت پہ عمل کروں گی۔ بچے کی ولادت ہو گئی، بچہ جب اس لائق ہوا تو وہ کچھ بول سکے، کچھ سن سکے، کچھ سمجھ سکے، اس کی ماں نے انگلی پکڑ کر محلے کے معلم صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس لے کے گئی اور کہا کہ مولانا صاحب یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے، اس کے باپ کی یہ نصیحت تھی اور یہ اس وصیت کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں، انہیں قرآن کی تعلیم دینا ہے، دین سکھانا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس بچے کو قریب سے بلایا اور کہا کہ بیٹا آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب بیٹھایا اور کہا کہ بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بول کو سکھاتے ہوئے بچے نے اپنے تتلائی ہوئی زبان سے ادھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، ادھر رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، اور رب العالمین کہتے ہیں کہ جس کے باپ کو برسوں سے ہم نے عذاب دیا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے باپ کی مغفرت کی۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کہ اگر آپ قرآن سیکھیں گے، قرآن سکھائیں گے، اس سے بڑھیا دنیا میں کوئی آدمی نہیں بتایا۔ حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے عمدہ انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہمارے معاشرے میں آج میں دیکھتا ہوں آئے دن 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 12 سال 15 سال کا بچہ گلیوں میں گھومتا ہے اور سنفکس پیتا ہوا نظر آتا ہے، سلیسن پیتا ہوا نظر آتا ہے، چرس، گانجا، افیم، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لیے گھومتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے۔ اگر کوئی بلاتا ہے تو اس کی باتوں کا صحیح جواب اس بچے کی طرف سے نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس بچے کو دنیا پر زیادہ استعمال کیا، آخرت کی اس کی فکر نہیں کی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ نے بچوں کو تعلیم نہیں دی، اس کو انسان نہیں بنایا، اس کو قرآن نہیں سکھایا، یاد رکھیے جو بچہ آپ کو جنت میں لے کے جانے والا ہے
जिस बच्चे की तालीम और तरबियत से आप जन्नत में जा सकते हैं, निजात का जरिया जो बच्चा बनने वाला है, उस बच्चे की जिंदगी आपने खराब की है। उसको आपने कुरान नहीं सिखाया, उसको आपने दीन नहीं सिखाया, जिसकी वजह से वो बच्चा आज अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहा है। अकेला खुद नहीं बल्कि वो बच्चा आपको भी लेके जा रहा है। आपको पता है मैदान महशर में जब अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या लेके आए हो, वो बच्चा कहेगा ऐ इलाहुल आलमीन, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं सिखाया, मुझे नहीं पढ़ाया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हाय हाय लादरी, जैसे कब्र में मुर्दा आवाज लगाएगा, हाय हाय लादरी मैं कुछ नहीं जानता। इसी तरीके से वो बच्चा वहाँ लाइल्मी का इजहार करेगा और उस वक्त तक वो माँ बाप वहाँ से हिल नहीं सकेगा मैदान महशर से, जब तक कि वो उस बच्चे के सवाल का जवाब न दे दे। अल्लाह ताला मैदान महशर में उस बच्चे के वालिद को और उनके जिम्मेदार को खड़ा रखेगा। बताओ तुमने इसके फराइज को अंजाम दिया कि नहीं? आज क्या करते हैं हम लोग? आज आप बताइए आप क्या कर रहे हैं बच्चे के ऊपर? बच्चे का जो फर्ज है आप पर, हम पर, क्या उस फरीजे को हम अदा कर पा रहे हैं? सबसे पहला काम है पैदाइश के बाद परवरिश, उसके बाद तालीम और तरबियत और तीसरे नंबर पे शादी ब्याह है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम उस बच्चे की मुस्तकबिल को संवारने के लिए दौलत इकट्ठा करते हैं, तालीम पर खर्च नहीं करते हैं। वही बच्चा जो तालीम याफ्ता होगा आपके वक़ार को समझेगा, माँ बाप की अहमियत को समझेगा, भाई बहन की मोहब्बत को समझेगा, बड़े छोटे की इज्जत का एहतराम करेगा। क्या मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। आपको पता होना चाहिए कि हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बड़ा छोटे पर शफकत न करे, जो छोटा बड़े की इज्जत न करे। हमारे नबी आखिरी ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। तो बताइए इस बच्चे का फर्ज था आप पर ये सिखाना कि बड़े की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो, माँ बाप का एहतराम करो, भाई बहन का एहतराम करो, बुजुर्गों का एहतराम करो। वो नहीं कर रहा। अब माएँ शिकायत कर रही है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। ऐ मेरे माँ बाप, जो हमारे और आपके जो हमारे बच्चे हैं, क्या हमने अपना फर्ज निभाया? क्या हमने वो तालीम दी? इसके आप कहते मैं ये मना नहीं करता इंग्लिश मीडियम में न पढ़ाइए, आप हिंदी न पढ़ाइए, मैंने पहले भी कहा है अभी भी कहता हूँ, लेकिन सुनिए, पहले आप उसको मुसलमान बना दीजिए, पहले उसके अकीदे को मजबूत कर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बना दीजिए, दुनिया के बड़े से बड़े मनाजिर पर पहुंचा दीजिए। लेकिन पहले आप उसको कुरान सिखाइए, पहले उसको दीन सिखाइए, पहले उसको आप आखिरी अकीदतमंद बता दीजिए कि अल्लाह एक है, वही पालनहार है, वही इस संसार का निर्माता है, इस संसार का बनाने वाला है, इसका सृजनहार है, वही इस कायनात का मालिक है। ये उसके दिल में उतर जानी चाहिए। और आपको पता है कि कितनी तालीम देना है बच्चे को? मैं नहीं कहता आप मुफ्ती बना दीजिए, आपको जितनी सलाहियतें बनाइए, लेकिन सबसे पहले आप उसको इतना सिखा दीजिए कि वो फराइज को समझ सके, सुन्नत को समझ सके, नवाफिल को समझ सके, वाजिबात को समझ सके, हराम और हलाल की तमीज हो सके। ये सारी चीजें उस बच्चे की जिंदगी में आनी चाहिए। एकदम गवाएंगे तो हर मैं कहता हूँ आप पढ़ाइए, जब इतना सा अकीदा बच्चे का बन जाएगा, फिर आपका बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा और दुनिया में नाम कमाएगा, एक अच्छा शहरी बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा। और इल्म की अहमियत की बात करें, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ ले जाते हैं, आप पर पहली वही नाजिल होती है और उस वही नाजिल होने के ज़माने में आपको ये भी मालूम होगा, आपने फ़ज़ाइल आमाल में और दूसरी किताबों में, मजालिस में, मसाजिद में और जलसा जुलूस में आपने खूब सुना होगा कि जिस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, ये दुनिया कुफ्र और ज़लालत में गर्क थी, हर तरह की बुराइयां हो रही थी।